अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज दी गल नाल मैं तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि खलीजी मुमालिक के सरबराहां की दरखास्त उत्ते ईरान उत्ते अज होने वाला जिहड़ा मुजवज़ा हमला है वह मुअख्खर कर दिता गया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने दस्सिया है कि यह हमला अज होना सी, जिसलिए पूरी फौजी तैयारी जी मुकम्मल कर ली गई सी। अमरीकी सदर ने कहा कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ते अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने यकीन दहानी कराई है कि ईरान के नाल संजीदा मुज़ाकरात जारी ने। सदर ट्रंप के मुताबिक ऐसा मुआहदा मुमकिन है जिहड़ा कि अमरीका, मशरक़ वुस्ता ते दूजे मुतलका मुल्कों लिए जिहड़ा है वह काबिल कबूल होवे, जिस दी सब तो वड्डी शर्त यह होएगी कि ईरान को जोरी हथियार नहीं होणगे। उन्होंने यह कहा कि अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ते होर जिहड़े अस्करी हुकाम ने उन्होंने ईरान उत्ते फिलहाल हमला रोकने की हिदायत दे दी गई है। हालांकि जिहड़ा है ट्रंप ने यह भी इंतबाह किया कि जे काबिल कबूल मुआहदा ना हो सकिया तो अमरीकी फौज किसी भी लम्हे ईरान उत्ते हमला कर सकती है। अमरीकी ते मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ महदूद ते वड्डे पैमाने पर फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ आपशन भी तैयार रख छोड़े। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी दस रही ने कि अमरीकी बहरिया ते फजाइया खलीज हाई अलर्ट से रखा गया सी। हालांकि इसराइल भी मुमकिन मुश्तरका कार्रवाई उत्ते गौर कर रहा है। तजियाकारां का कहना है कि कतर, सऊदी अरब ते मुतहदा अरब अमारात किसी वड्डे जंगी तसादम तो बचना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के नाल बराह रास्त जंग पूरे खलीजी खिते आलमी तेल की तजारत ते मईशत लई तबाहकुन साबित हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब तो जड़ा ईरान उत्ते मुमकिन फौजी हमला मुअख्खर किया गया है, इस हवाले नाल इसराइली सहाफ़ी ने जड़ा एक अहम इंकशाफ किया है। इसराइली सहाफ़ी बराक रावड ने अमरीकी ज़राए के हवाले नाल दावा किया है कि सऊदी अरब, कतर ते मुतहदा अरब अमारात ने अमरीका नूं वाज़े पैगाम दिता सी कि जे ईरान उत्ते हमला किया गया तो उहदे नताइज ते नुकसान जड़ा है वह खलीजी मुमालिक नूं बर्दाश्त करना पैना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली सहाफ़ी का यह कहना है कि सदर ट्रंप ने पिछले 24 घंटिया के दौरान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद ते UAE के सदर जायद अल नहान नाल कई बारी राबते किए। और रिपोर्ट ये दस रही है कि दोहा, रियाज ते अबू ज़ैबी ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी सदर उत्ते जोर दिता है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात नूं मौका दिता जाए, क्यों जे जंग की सूरत खलीजी मुमालिक दियां आयल ते एनर्जी तनसीबात को शदीद खतरा भी जड़ा है वह लाक है। और इसराइली सहाफ़ी ये भी दस्या है कि सदर ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरां ते ईरान उत्ते हमले के हामी साथियों नाल भी इस सूरत हाल बारे गलबात की है। ट्रंप ने कहा है कि खलीजी इत्तेहाद खिते मजीद तबाही ते तवानाई तनसीबात उत्ते हमलियां तो बचना चाहते हैं। ईरान की आला तरीन फौजी कमांड ने अमरीका ते इत्तेहादियां नूं खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी नवी गलती या जारहियत की सूरत उन्होंने ईरान के सख्त तरीन रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। दूजे पासे तेहरान पुलिस ने यह दावा किया है कि सहाफ़ी का रूप धार के हसास मालूमात इकट्ठी करने वाले 2 मुबैना जासूसां भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हैडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमरीका ते उहदे इत्तेहादियां नूं मुतलबा करते हुए कहा है कि वह ईरान के खिलाफ गलत अंदाजे ते गलत फहमियां दूर कर लैण। उन्होंने कहा है कि ईरान ते उहदी मुसल्ह अफवाज पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयार है, मजबूत है, हर किस्म की सूरत हाल नाल निपटण लई मुकम्मल तौर पर जिहड़ा है वह तैयार है। उन्होंने मुताबिक जे ईरान उत्ते किसी भी किस्म की जारियत की गई तो वह जवाब पहले तो ज़्यादा तेज़, फैसलाकुन ते वसी होगा। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई ने यह भी कहा कि अमरीका ते सियोनी फौज माजी कई बार ईरानी कौम ते उहदी मुसल्ह अफवाज के इम्तिहान ले चुके हैं। हालांकि ईरान ने अपनी सलाहियतां ते ताकत का भरपूर जो है मुजाहरा किया है। जनरल अली ने बयान खबरदार किया है कि ईरान खिते में अमन ते इस्तेहकाम का खां है। हालांकि जो दुश्मन कोई गलती करे तो ईरान पहले तो कई जड़ा है ज़्यादा जवाब ताकत नाल जवाब देगा ते अपने दिफाई जारे का हथ जड़ा है उन्होंने कट्टण तो भी गुरेज नहीं करेगा। और ऐलान ने ऐलान किया है कि हुण तो आमनाए हुरमज़ तो गुजरन वाले जोड़े सारे जहाज़ ने उन्होंने पेश की इजाज़त लेना लाजमी होएगी जो उन्होंने आमदरफ्त नहीं तो अगर उन्होंने इजाज़त न ली तो उन्होंने जी आमदरफ्त उन्होंने गैर कानूनी समझा जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलमी खबरसां अदारे ये भी दस रहे हैं कि ईरान के जड़े नवे कायम किए गए इदारा उन्होंने कायम किए वास्ते जिसका नाम पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी है, उन्हें वैबसाइट एक्स से अपना बाज़ाब्ता अकाउंट बना लिया। और अपने पहले बयान इदारे ने कहा है कि अपना हुरमज़ के मखसूस हदूद दाखिल होने वाले सारे बहरी जहाज़ों लई ईरानी मुसल्ह अफवाज ते मुतलका इदारियां नाल मुकम्मल राबता ते इजाज़त लाजमी होगी। बयान खबरदार किया गया है कि ये इजाज़त के बगैर
गुजरन वाले जोड़े जहाज़ ने गैर कानूनी तस्वर किए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि जी ईरान ने मायदे आगाज़ जो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी कायम की सी, जिसका मकसद आबना हरमज़ बहरी आमदला मुनज़म करना, जहाज़ा ने इजाज़तनामे जारी करना तो सिक्योरिटी की निगरानी बढ़ाना सी। और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के मुताबिक नवे निज़ाम के तहत हर जहाज़ को सफ़र तो पहला एक तफसीली फॉर्म जमा करवाना लाजमी होएगा, जिससे जहाज़ की मलकीयत, अमले की कौमीयत, सामान की नौईयत, इंश्योरेंस ते मंजिल समेत 40 तो वध मालूमात जड़ा फराहम करना जरूरी होएगा। इतलात ये ने कि कुछ जहाज़ों तो ईरानी करंसी विच फीस या जमानत भी तलब की जा रही है और अमरीका ने ईरान के नाल अमन मुआहदे ते अपना हुरमज़ नूं दोबारा खुलवाउण लई ईरानी तेल ते जड़ियां आयत पाबंदियां आरजी नरमी की पेशकश भी कर दी है। और ईरान की नीम सरकारी खबर असां एजेंसी के मुताबिक अमरीका की यह तजवीज़ दोवां मुमालिक के दरमियान पाकिस्तान की सालसी जारी बिल वास्ता मुज़ाकरात के दौरान सामने आई है। रिपोर्ट के दस्या जा रहा है कि मुज़ाकरात तो वाकिफ एक जरिए ने यह दस्या है कि जी पाबंदियां ये नरमी फौरी तौर पर नाफिज नहीं होएगी, बल्कि हतमी मुआहदा तय होने के बाद इस पर अमल दरामद किया जाएगा। हालांकि ये पेशकश की जड़ा बाजाबता तस्दीक होने तक अमरीका ते ईरान ने जड़ा वो नहीं की थी, तो इस हवाले नाल जड़े पूछे गए तहरीरी सवाल का फौरी जवाब भी हुण तक नहीं दिता गया। इस तो पहले मार्च अमरीकी इंतजामिया ने समंदर के रस्ते ईरान की तेल की जी खरीदारी ते आयत पाबंदियां 30 रोज़ की जड़ा नरमी दी सी। और ये उस वक्त किया गया सी जो ईरान ने अमरीका ते इसराइल के हमलों के रद्दअमल अपने हुरमज़ बहरी नकलो हरकत को जड़ा है वो मुअसर तौर पर महदूद कर दिता सी, जिसके बाद आलमी सतह पर तेल दी कीमतें शदीद जड़ा इजाफा होया सी। सदर ट्रंप की पॉलिसी ये तब्दीली गैर मामूली समझी जा रही है, क्योंकि अमरीका लंबे अरसे तो ईरान के तेल की बरामदात महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम को खदशा सी कि तेल दियां वधदियां होईयां कीमतां मुल्क की मईशत, कारोबारी सरगर्मियां ते अवामी अखराजात ते मनफी असर पा सकदियां हैं। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक अमरीका, इसराइल ते ईरान के दरमियान जंग खलीजी मुमालिक तेल के तनसीबात को पहुँचने के नुकसान ते अपने हुरमज़ की बंदिश के बाद दुनिया को तारीख के बदतरीन तेल बुरान का सामना है। इदारे ने खबरदार किया है कि आलमी तेल जखायर तेज़ी नाल घट रहे हैं तो इम्कान है कि इन्हों की बहाली अगले जोड़ा साल है वो आखिरी हिस्से तक ही जोड़ा है वो मुमकिन हो सकेगी। दूजे पासे रूस ने जोड़ा वो अपना स्टेटमेंट जारी किया और रूस ने यह कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद लिए यूरेनियम मौजूदा करने का मुकम्मल हक हासिल है। आलमी खबर असां अदारे के मुताबिक एक गल रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने दारुल हुकूमत मास्को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जी ईरान जोरी अदम फैलाव के मुआहदे का रुकन है, इसलिए बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत उन्होंने सिविल ते पुरअमन मकासद लिए यूरेनियम मौजूदगी का हक हासिल है। रूसी वजीर खारजा ने वाजे किया कि ईरान ते अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात का खैर मकदम करदे ते दोवां फरीकैन जिस हाल ते मुतफिक होणगे असीं उहदी हिमायत करांगे। रूस ने पिछले तुहानूं पता है कि सालों के जोड़ा ईरान के जोरी प्रोग्राम के हवाले नाल निस्बतन नरम रवैया अख्तियार किया और 2015 के जोरी मुआहदे की बहाली भी हमेशा हिमायत करता रहा। अमरीका तो इसराइल मुसलसल मौकफ अख्तियार करते आए हैं कि ईरान की जी यूरेनियम अफसूदगी है मुस्तकबिल जोरी हथियार बनाने की सलाहियत जो उन्होंने फराहम कर सकती है। ईरान हमेशा इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है तो कहता है कि इसका जोरी प्रोग्राम जो सिर्फ बिजली पैदा कर तिब्बी तहकीक ते साइंसी तरक्की लगी ये सारा मामला चल रहा है। जोड़ा ईरान अमरीका है दे जितने भी मुज़ाकरात बैकडोर मामला चल रहे हैं, साढ़े वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब जोड़ा है वो भी ईरान के दौरे पसन वापस आ गए हैं। उत्थे भी कहा जा रहा है कि बहुत ही अहम मामला के उत्ते जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। ये मामला किहड़े पासे जा रहे हैं, क्या अमरीका के सदर ट्रंप का एक जोड़ा है अपने जोड़े उन्होंने रफका ने जोड़े उन्होंने करीबी वज़रा ने उन्होंने नाल भी सिक्योरिटी का एक इजलास भी होया, वो की सूरत हाल से सारे मामले पर गल करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से के छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद साडे नाल मौजूद होणगे ज़ीशान जावेद साहब, सहाफ़ी ने, तजियाकार ने न्यूयॉर्क तो ते उत्थे द वेरिएंट के एडिटर ने, उन्होंने नाल गल करेंगे एक छोटे जिहे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में गल करदे ईरान अमरीका मामले के हवाले नाल साडे नाल मौजूद ने ज़ीशान जावेद साहब, सहाफ़ी ने, तजियाकार ने। ज़ीशान भी बहुत बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो मैं चाहांगा एक अहम मीटिंग भी हुई है सदर ट्रंप ने की है और उसके अलावा जोड़े मुज़ाकरात ने वो भी चल रहे हैं, बैकडोर राबते भी किया जा रहे कि वो भी हो रहे हैं और जी जंग या हमला करन लगे सन अमरीका वाले वो भी उन्होंने कुछ टाइम वास्ते रोक लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल दस दो, न्यूयॉर्क अमरीका के सूरत हाल है?
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਔਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਫਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਟ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਸਹੀ। ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਠੀਕ। ਮੁਹਰਕਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਇਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ। ਮੁxtਲਿਫ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਈਵਨ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਸੀ 2026 ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ। ਮਸ਼ਰਿਕ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਰਾਕ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਵੀ ਔਰ ਬਿਲਵਾਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਫਾਦਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਮਫਾਦਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਫਾਦਾਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਜੋਰੀ ਅਹਦਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਔਰ ਤਨਸੀਬਾਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵਿਛਾ ਜੀ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਯੂਰਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਰਫਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਐਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰਾਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੁਤਹਰਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ। ਮਾਵਨਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਸੱਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬੈੜੇ ਬੇੜੇ ਲਿਆ ਕਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਾਤ ਹੈਗੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਬਨ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬੈਰੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੈਰੀ ਜੀ ਜੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦਫਾਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਸਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਮੀਨਾਨ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਰਬੂਤ ਹਕਮਤ ਜੀ ਅਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਮੁਆਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਦਬਾਅ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਟ ਹੈਗਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਜੀ ਰਾਸਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਵਾਨੀਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਿਆ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਮੁਲਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਲਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ,
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸ਼ਾਹਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਵੱਕੁਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਬਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਢਕੀ ਜੀ ਛੁਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਫਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜੀ ਅਮੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਸਤਰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਈਏ ਤਿੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਇਰਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫਾਈ ਅਹਿਦਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜ ਫਾਰਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਤਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਕਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਮਾਰਜੋਰੀ ਟੇਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦੇਣ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੁਆਖਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਖਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਬੜੀ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਮਕਿਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅੰਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਹਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਠੀਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਦਾਰਾ FBI ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਰੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਦਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦਾਫ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਸਹੀ ਟਰੰਪ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਰਵੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਫਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟ ਹੈਗਸਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿ ਪੀਟ ਹੈਗਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਚੁੱਭਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਈਰਾਨ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਹਰਰਿਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਦਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਆਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜੀ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਖਲਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੌਟਣ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਫਾਹਮਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਠੀਕ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੂਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ। ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ IRGC ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਨਾਈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ IRGC ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਮਜਮੂਈ ਜੀ ਤੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵੁਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਮੁੱਈ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਮਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਤਹਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਔਰ ਸਊਦੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਲਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਿਸ਼ਾਰ ਉਲ ਅਸਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਦੋ ਨਾਮ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
MBS ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UAE ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ MBZ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਅਲ ਨਿਹਾਨ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ UAE ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਹੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਦੋ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੀ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਫਾਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਤਰੀਕੇ ਐਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਮਾਲਿਕ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਠੀਕ। ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਫਾਮੋ ਤਫਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਹਜ਼ੀਮਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫਾਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਯਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਕਲੀ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਜਮਾਤ BJP ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਰੀਦੇ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਜਾਰਤੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਡੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਸੀਆ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇਆ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਉਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸਵਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਫੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਆਲਮੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਖਤ ਚੈਲੰਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ महज सियासी ते ज़ाती मफाद ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹਜ਼ੀਮਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸਵਾਲਾਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਹ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਚਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਫ ਆਲਮੀ ਜਰੀਦੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਾਰੀਖੀ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ
ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਰਫੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਤੇ ਰਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਆਡਰੀ ਟਰੋਸ਼ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਪਕੜੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।